بسرك الأبهى المزيل للعمى واختم بخير يا رحيم الرحمة والحمد لله على الإتمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي الخاتم وآله وصحبه الأكارم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نستمر بقراءة النهضة الزينية نظم التحفة السنية لأبي روح وريحان مؤسس النهضتين ونهضة الوطن رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين في الدارين آمين. 1 2 3 يقول راجعا في ربه المجيد الأنفاني العابد المجيد الحمد لله مبيت الوارث الحكم الباكي وأفضل الصلاة والسلام على إمام وصحبه النجوم والعلماء محارر العلوم وبعد إن فيها بالفرائض من أعظم الميلاد وألفوا شيخنا العليم للسانية الفاضل المفضال للنشاط أبي أنين حسن النشاط مختصر ليس له ونفعه بين ورشد وقد قرأته بنظر الوطن بنظر طلاب من آل الوطن ففهموا وبالأيام بمن من نال الأيام وتمسوا مني بأن ألزمهم سهلا متابعا أنظمه سوفتهم ما اقترحوا بعونه جل على مسميا بالنهضة الزينية لنشر علم التحفة السنية ونفعها أرجو من المولى الكريم لمن تلقى بسالم حق الفرائض نادى الأنباب في والمواد
تطلب نسبة محمول لموضوع اطلب لفضله نبينا قد حرض بقوله تعلم الفرائض نسبة هذا العلم للبقية أنه من علومنا الشرعية غايته على الذي قد اشتهر إيصال موروث لمن له استقر فائدة الفن امتدارنا على تعيين الأسهم على وجه جلا والأخذ من كتاب رب الناس وسنة الإجماع إلى القياس والإرث حق أركانه ثلاثة بلا شك مورث ووارث حق سقط شروطه ثلاثة تحقق مورثه غاية حقق لوارث بعد مورث كذا علم بمقتضي للإرث حبذا أسبابه ثلاثة قرابة ثم النكاح ولا العتاقة أما الموانع على اليقين فالرق والقتل اعلم بأن الوارثين في الرجال 15 بسطهم لدى الرجال الابن وبن الابن والأب وجد والأخ مطلقا وابنه ورد ما لم يكن للأم والعم إذا كان لغير الأم وابنه كذا والزوج ثم صاحب الولاء هم جملة الذكور بالولاء هن من النساء تفصيلا 10 بنت وبنت بني وإن قال هذا باتان أختا مسجلة وزوجة معتيقة ذات الولاء إذا الذكور جتمع فالثابت الأب معي للنساء 5 بنت وبنت بني وأم عرس وهكذا الشقيقة ولو اختلط الكل ل5 حابوا الأب والأم وابن العين والبنت ثم أحد الزوجين إن الفروض قرن 6 وبنين وعين لديهم أثبت أول ذين والربع ثلثانهما الثلثان والثلث فاس والسدس أما ثلث الباقي فذا بالاجتهاد أهله فروض قررت من نوع فمخرج الأقل كسر الروع أما إذا كانت من النوعين كل فإن بعد النصف ف6 تهو الربع أصلها من 12 24 جرى النصف للبنت الفريدة جرى وثلثان ل2 فاكثر تعصيبها بالإبن وهو للذكر مثل نصيب الأنثيين كالظهر النصف هزوها إذا ما فقدت بنت وثلثان
إذا ما صعدت تعصيبها بإبن الابن أثبت والسدس بالوحيدة الصلبية تكميلة تسقط بالبنات إلا بغلام يعصبها والعليا أيضا بسلام سقطها بإبن ذي ست الأحوال على الترتيب والشقيقات إذا ما فرضت نصف وثلثان إذا تعددت تعصيبها بالآخر وهي عصابة مع بنت أو مع الواحدة ثلثه مع الزائدة وإن آوى بالأب الأدنى بني نصف للأخت ثلثان للعادة تصيبها بالآخ للأب ورد وإن مع البنت أتت فعصيب ثم بابن وابنه وبالأب وبالشقيق وشقيقة إذا صارت مع البنات تعصيبا بذا وبالشقيقات لها السدس وجد ما لم يكن ثم أخوها قد عصم وألا وسقت الفروض خابت به وذا الأخ المبلوغ تسقط بالشقيقتين إلا إذا عصبها الأخ المبارك فذا الثلث اثنين أو لأكثر من إخوة للأم بالسوى جرى والسلسل في راد من لمه الآباء ثم سقوطهم يكون بالولد أو ولد ابنه وبالأب كذا بالجد إن صح وإن على خذ السدس للأم إذا كان الولد أو ولد ابنه وهكذا العدد من إخوة أو أخوات مسجنة وثلث أصلها بفقد هؤلاء بأحد الزوجين مع بالعمريتين لجدة واحدة فأكثر للأم أو للآب سدس قد جرى سقوطها بالأم مطلقا وزد بالآب هجب أمامه أدلت كجب زوجة فصاعدا إن ولد أو ولد ابن فبيل والثمن سهمها بمن تقدم وإن أتى من غيرها فليعلم النصف للزوج لدى فقد الولد أو ولد ابن وإن أورد والربع فرضوه بهؤلاء ولا بنفس سورة النساء للأب ببن وأمه سدس فقد وسدس والتعصيب حيثما اختارت بالبنت أو بنت ابنه وإنصاف ومهد تعصيب له بفضل كل الجد ببنه وأمه وإنصافا مع بنت أو بنت ابنه قد ثبت ومهد تعصيب بقلب لا أتى وهل بالأدنى فعلم
صراط المستقيم فيهجب الجد بالآب المدني وهكذا بنو البنين ببني وكل أسفل بأعلى والشاق بالآب والابن وابنه الشافق والأخ صارت مع البنات عصبة فعي وإخوة للأم بالأب المعي كذاك بالجد والابن وابنه أو بوجود البنت أو بنت ابنه وابن الأخ ولو شقيقان احجبي بالأخ يا هذا وإن من الآب بالأخ وبنيه آية فتنبغ وتهجب الجدات مطلق بأن جدة للآب حجوبا بالآب ثم بعدا من أي جهة بقرب أسفل وبعدا لأب بالقرب للأم أما إن بلد بالعكس فشركا بينهما في السدس وجبنات بني كما قد جعل بالابن والبنتين وابن ابن على فإن يكن مساويا عصبهم أو نازلا ما لم يكن شيء لهم وهكذا جب الشقيقتين الأخت للآب بدون مين إلا إذا وهو الذي عرف بالمبارك وليكن آخر ما في نظم قد انتهى بمنزل في برم أبياته سهل بدا بالنهضة تاياء خيب النهضة رب قيني ومن يحبني كذا مشايخي من شر حسيد إذا بالحق افتح بيننا وقومنا وأنت خير الفاتحين ربنا ثم الصلاة بعد والسلام على النبي والآل والسلام. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الطلاب والطالبات رحمكم الله. هيا نستمر لقراءة متن رسالة البيان للعلامة سيد أحمد بن زين دهلان عليه رحمة المنان وأدام الله النفع فينا وفيكم في الدارين آمين يا رب العالمين. Wahid isnin sanasa al-kalimatul musta'amalatu fi ghairi mawdi'at lahu li'alaqatin ay munasabatin bainal ma'na al-asli wal ma'na al-far'i ma'a qarinatin maniyatin an iradatil ma'na al-asli tusamma majazan fa in kanat tilka al-alaqatu ghairul mushabahati tusamma majazan mursalan wa in kanat tilka al-alaqatu al-mushabahati tusamma isti'aratan. مثال المجاز المرسل قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم ذكرت الأصابع وأريد منها الأنامل من ذكر الكل وإرادة الجزء على سبيل المجاز المرسل
مثال آخر قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد والمراد من الزينة الثياب من ذكر الحال وإرادة المحل والمراد من المسجد الصلاة من ذكر المحل وإرادة الحال والكل على سبيل المجاز المرسل. مثال الاستعارة قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. أصل معنى الصراط في اللغة الطريق الواضح، فشبه الدين الحق بالصراط بجامع الوصول وبلوغ النجاة في كل، واستعير اللفظ الدال على المشابه به وهو الصراط للمشبه، وهو الدين الحق على سبيل الاستعارة التسريحية الأصلية، وإنما كان اللفظ المذكور استعارة لأن العلاقة فيه المشابهة. مثال آخر قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا. شبه الدين الحق بالحبل بجامع أن من تمسك بكل النجا، واستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الحبل للمشبه، وهو الدين الحق على سبيل الاستعارة الأصلية. مثال آخر رأيت أسدا في الحمام يريد الرجل الشجاع، فتقول شبه الرجل شجاع بالأسد بجامع شجاعة في كل، واستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الأسد للمشبه، وهو الرجل شجاع والقرينة قولنا في الحمام. ثم أعلم أن الاستعارة تنقسم إلى تسريحية ومكنية، والتسريحية تنقسم إلى أصلية وتبعية. الاستعارة التسريحية ما ذكر فيها المشبه به ووظف المشبه، والمكنية بعكسها وهو أن يذكر المشبه ويوظف المشبه به. والتبعية ما جرت في فعل أو مشتق أو حرف. مثال الاستعارة التصريحية الأصلية رأيت أسدا في الحمام، شبه الرجل شجاع بالأسد بجامع شجاعة في كل، واستعير الأسد للرجل الشجاع على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. سميت تصريحية لأنه صرح فيها بالمشبه به وهو الأسد، وهذب المشبه وهو الرجل شجاع، وأصلية لأنها جرت في اسم جامد وهو الأسد. مثال التصريحية التبعية نطقت الحال بكذا، يعني دلت شبهة الدلالة بالنطق بجامع الإله في كل، واستعير النطق للدلالة واستبق منه نطق بمعنى دل على طريق الاستعارة التصريحية التبعية. سميت تصريحية لأنه صرح بها بالمشبه به، وتبعية لأنها في المصدر. مثال التبعية في المشتق الحال ناقة بكذا، أي دالة شبهت دلالة بالنطق واستعير النطق للدلالة واستبقى منه ناطقة بمعنى دالة على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. سميت تصريحية لأنه صرح فيه بالمشبه به، وتبعية لأنها جرت في المشتق بعد جريانها في المصدر. ومثال التبعية في الحرف قوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. شبه الاستئلاء المطلق بالظرفية المطلقة بجامع التمكن في كل، فصار التشبيه من الكليات إلى الجزئيات، فاستعيرت لفظة في الموضوع لظرفية جزئية خاصة من استئلاء جزئي خاص على سبيل الاستئلاء. سميت تصريحية لأنه صرح بها بلفظ المشبه به، وتبعية لأنها جرت في الحرف بعد جريانها في المتعلق. مثال الاستعارة المكنية أنشبت المنية أسفارها بزيد، شبهت المنية بالسبع بجامع الإلتيام في كل، ووظف المشبه به وهو السبع ورمز له بشيء من لوازمه وهو الأسبار على سبيل الاستعارة بالكناية. سميت استعارة بالكناية لأنه وظف المشبه به وذكر المشبه، والأسبار تخييل. والاستعارة إن قرنت بشيء يلائم المشبه به تسمى مرسحة، نحو رأيت أسدا له لبد، تسمى مجردة، نحو رأيت أسدا في الحمام. يغتسل ففي الحمام قرينة، وقالوا يغتسل تجريب،
وإن خلت عن ملائم المشبه والمشبه به فمطلقة نحو رأيت أسدا والقرينة حالية. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. نزلونة منطال ترجمة تحفة الأطفال للعلامة السيد محمد زين الدين عبد المجيد الأنفناني المشهور رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا. belajar olehmu kejutan sahih karena Quran turunnya fasih. Jangan membaca bacaan qabih, laku ancaman hadis yang sahih. Rajin berguru pada ahlinya. Baca olehmu bacaan Jibrilah, jangan membaca bermain gila. Firman ilahi di dalam tanzilah, warattilil Qur'an tartila. Rajin berguru pada ahlinya. Jaranglah pandai membaca Quran, kebanyakan asyik tidak karuan. Malu berguru tajwidnya Quran, besar kepala takut teguran. Rajin berguru pada ahlinya. Ayo hai saudara, ayo hai saudari, tuntutlah ilmu setiap hari. Jangan bermegah ke sana kemari, agar selamat belakang hari. Rajin berguru pada ahlinya. Kata fakir yang mengharap rahmat Tuhan, khadimutul labin binabdatil watan. Alhamdulillahi dengan salat salam atas Muhammad penghulu kullil anam wa alihi dan sahabatnya yang nujum, dan tabi'in dan muslimin dengan umum. Wa ba'du ini terjemah Melayu untuk anak yang mubtadi berguru. Anak sesat bangsaku Indonesia, pada hukum tajwid kitab yang mulia diterjemah dari nazam yang bernama Tuhfatul Atfal, kitab yang utama dinamakan nazam betul mempal atas. Murid rajin tidak malas, moga-moga nazam ini bermanfaat bagi umum.
زيادة sebelum hurufil halki. Enam huruf yaitu hamzun, ha'u, ainun wa ha'un, summa ghainun, kha'u. Yang kedua nama hukumnya idgham, biar muluna tersusunnya ta'anam. Huruf ini qismani bila bertemu, idgham bi gunnatin hurufnya yanmu. Tapi jika pertemuan di kalimah satu kausin wanin wa dunya tertegak. Yang kedua idgham bi ghairi gunnah, dalam huruf ral terdapat fahamilah. Ketiganya iqlabun indal ba'i, suara mim dengung sama ikhfa'i. Hukum keempat dinamakan ikhfa pada huruf yang baqiyah minal hija. 15 hurufnya terbilang terang, cukup pada awal kalim bait yang datang. Sifzal fanakan jada syakhsun qad sama, dum tayyiban zid fi tuqam da' zalima. Mimun wa nunun syuddida dan keras, gunna musyaddada jelas. Mim yang mati bila datang sebelum hija, selainan alif katanya ulama, maka hukumnya terdapat 3 rata. Ikhfa'u, idghamun wa izharun nyata. Yang pertama bernama ikhfa syafawi, datanya qabla al-ba'i terketahui. Yang kedua idgham bimisliha ada, lah namanya idgham sagir hai pemuda. Yang ketiga izhar pada baqiyah, min ahrufin dinamakan syafwiyah. Awas jangan ikhfa pada wawin wafa. Allahumma aslah umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa faridah umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyaallah ahfaz wa ayyidna batal watan fil alamin hatta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ihtiram Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal manati bi furu'ihima ila yawmiddin, wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana تغفر لنا ولجميع المسلمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله.
وعلى آله وصحبه وسلم وانشر لواء نهضة الوطن في العالمين آمين. يا عالم سري وإعلاني أصلح قصدي وشاني واذهب عني همي وأهزاني وانشر لواء نهضة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وعلمني وذريتي وأصحابي الكتاب والحكمة في خير ولف وعافية. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا وألحقنا بالصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bari'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahbal wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi ulumihi fid darain amin. Wa amma husnut tawakkuli al-ba'ithu alaihi fa huwa zikru damanillahi. Adapun cara menjaga tawakal itu yang membangkitkan kepadanya, wa huwa zikru dhamanillah, yaitu mengingat jaminan Allah Subhanahu wa taala. Itu cara kita memelihara tawakal. Penyerahan diri itu dipelihara dengan mengingat segala sesuatunya adalah sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berasa diri tidak terjamin, walaupun sudah yakin ada jaminan Allah, tapi terasa sepertinya tidak terjaga atau terjamin, menandakan kita yang mengatakan terjamin itu yang masih tidak merasakan. Artinya menurut Allah Subhanahu wa taala sudah terjamin, tapi kita terkadang salah menafsirkan terjamin itu biasanya. Jadi seperti rezeki yang min haitsu la yahtasib,
dan kita salah mengertikan dia. Sebenarnya segala sesuatunya itu adalah baik itu terjamin, tidak terjamin, haitsu la yahtasib atau tidaknya, itu menurut yang dihaki oleh Allah. Jadi perlu juga kita pahami itu. Jadi menurut kehendak daripada Allah, pengaturan daripada Allah, sehingga tiap-tiap orang itu akan berbeda, akan berbeda. Jadi haitsu la yahtasibnya menurut si A ini untuk dari Allah, menurut Allah ini haitsu la yahtasibnya dia, menurut Allah ini cara ghairi muhtasib. Atau zikru daman itu jaminan Allah itu pada seorang, ini bentuk jaminannya, yang ini begini bentuk jaminannya. Jadi serahkan penuh kepada Allah. Cara pengaturan jaminan itu adalah menurut Allah saja. Menurut Allah. Sama dengan hukum, kan? Hukum Allah itu menjamin segala-galanya sudah. Tapi kalau merasa diri tidak terjamin, di sana kita yang keliru, bukan Allah yang keliru. Jadi menurut Allah ini yang pantas jaminannya. Inilah cara jaminan. Jadi perbedaan orangnya, perbedaan kemauan Allah, sehingga cara kepada seorang itu berbeda. Kehidupan yang layak misalnya, barang siapa yang beramal soleh, laki maupun wanita, dia beriman, akan diberikan penghidupan yang layak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, layak di sini layak menurut Allah kepada orang itu. Jangan samakan semua kaya. Kan susah juga yang kaya ini. Siapa akan garu angkat? Saya jadi buruh, nia jadi buruh pelot. Itu susah orang kaya kalau semua kaya. Susah juga orang miskin kalau semua miskin. Nah, disinilah tepat layak cocoknya itu menurut Allah Subhanahu wa taala. Jangan salahkan Tuhan. Rajin sembahyang, rajin ngaji, ikhlas kendah. Lagu menit-menit dah kehidupan ke. Iya wah nyocok satia menurut Allah itu. Menurut Allah. Kaya nges-nges beraya ke borong ke doa. Angkat merun letak leduk mau ke. Iya nyocok anu pilihan nenek. Kalau nggak seberaya ke lelaki istihara 6 tahun lima bertemu mahat dia istihara unibus 4 tahun istihara kesolah-solah beraya yang soleh maka misalnya duduk dia mau sebenarnya iya lah nyocok presiden no. Nah itu jadi mungkin nanti kalau yang cantik itu mungkin nak dimahi laun kan misalnya itu kan saya tahu enak kan sama bercerita kena di mana seolah dia kelengi rasa apa-apa ni muni lain aja dia mana lain potongannya ya lain aja gula dalam beda menuju potongan sama sih tapi kan rasa beda. Nah itu yang ini kira salahan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatur loe panjang di mesam ya loe panjang nenek jutaan miliaran di mesa betatur itu kan iya wah paling bagus entah nuna entah pacu anu serah pengaturan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu tidak salah saja yang taibah hayatan taibah biaran taibah ni potong mereka miskin tu balik-balik reot iya wah taibah di sida no
Saya sombong lemak lamun kan dia san terlalu hebat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, istri cantik memikat, semua ikat uang terikat-ikat. Lamun berjilat menurut lawan. Itu. Tapi bisa jadi hasil menjilat itu nanti. Itu kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana, hakimun bi sun'ihi, alimun bi ibadihi. Itu jadi Allah tahu apa yang cocok bagi hambanya. Allah punya hikmah bijaksana bagaimana ini dilaksanakan. Nah itu. Jadi semuanya begitulah. Tebing mana mama doang syukur, tebing nina doang syukur, campuran iya, bangkol sepin hati, ya kan? Tak saling salah lain pada yang bangkol kena ke? Saat nina salah mama salah nina, hei bersiap dong tetap makan meow, siap-siap sepi, itu kan? Minta meow siap-siap sepi, itu model. Jadi itulah sang lemah pada anak sang meni, sang lemah pada mama meni, sang pada nina dong. Jadi ada saja itu. Loh, panjang ini dia mesak atur rohani. Dia tak mikir ada yang gitu, ada yang gini, ada makan tai, ada makan sai, ada makan bui, agak lebui, ada makan itu. Araja dia tak atur. Saya kawan tai kan wah lebih je tak guna nak tai ni juga kakak si basung. Iyalah manfaat ni tahu ni dia boy mak kemas kan hambu-hambu yang baik widi. Baru wah pendoa wantot baru lagu ambun. Apa lagi ni isi. Baru nangin doang wah. Ampun tahu. Nah itu. Nanti benda tu arak kau ambu-ambu ni demen ambu. Anak sebut dengan ngidam ni model. Ngidam tu bagian lagu si Daya. Tahu tentang ngidam. Demen lah nambuk kelelek selama coba. Kok model sekali. Kan? Demen lah nambuk kelelek selama demen nambuk. Panen. Coba ambil coba. Ndak lagi ada kemampuan kelelek ni coba mabul tai mabul acan kurang siap. Iya kan? Tapi ini ya begitu baunya senang dicium. Aneh. Yang hidang sampai aneh memilih senina kembali deh. Kan sedok penek si sedok. Sabaleng penek no si sedok endah. Isi sampi. Undang pada sampi pergi manusia. Beda manusia aja. Keruan don saya. Anu gano macam-macam. No ya keluar nepi. Yo keluar nepi kan. Itu. Hidung Quran epin, imam Quran epin, sana Quran epin. Kemudian bagian dengan itulah bentuk perbedaan-perbedaan daripada cara Allah mengatur makhluknya. Abang tanya sebab hamba udah sebagai manusia kan makhluknya itu luar biasa. Allah maha bijaksana dan maha mengetahui segala kekurangan hambanya. Dan itu dalam hukum ada yang bisa diakali, ada yang bisa tidak diakali. Tapi harus kita terima dua-duanya. Silakan akali, kalau masuk akal, ya syukur. Tidak masuk akal, terima. Dintulin akal, marah mereka tengah akal, misang tingginya ke sini. Dia daitin. Jadi pikiran masih rendah, kita punya akal dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa kita perpadukan. Dia tutup si tembok kebaikan itu sepi dia tahu. Nah itu sehingga dah diberi oleh Allah. Sehingga Nabi Musa pun tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, pantas Firaun ini nakal. Katanya, kau berikan kekayaan, kau berikan kemampuan, kau berikan kewenangan, kekayaan, kekuasaan, kemampuan. Nah, itu pantas merintah nakal-nakal. Nah, itu. Tapi Allah tidak menjawab itu. Apa jawabnya Allah? Itu tidak dijawab.
Bon dento yang kah, anda kayak jawab dento pikiran tu, dento tak terjangkau oleh akal. Dan saya berikan akalmu sampai TKP akal. Allah tidak mau menjawabnya. Allah tidak mau menjawabnya. Jadi hukum itu pokok ini saja ya. Secara perapat dia jauh-jauh misalnya. Namun the besok istijab. Ayo. Sekarang kalau secara akal ini lalu dia baru bersih si batu. Ayo, lipatannya saja di tempat itu kan dia lebih wah solah bisa nyaman kan air bersihnya ke ambunya ke selaput bela lalu. Kalau pakai batu paling-paling ada dua doang. Sadalam manu dia lokor terus sede ni. Itu karena lembut di dalam kan, di luar kasar. Nah, tapi kok batu tisu yang dipakai. Itu pun tidak sebagai pengganti, boleh. Bukan kalau tidak ada air batu, enggak. Kalau tidak ada air tisu, enggak. Yang paling baik tisu dulu, batu dulu, baru pakai air. Itu paling afdal. Kalau pilih antara dua-duanya, air, kan gitu. Tapi boleh juga pakai tisu. Sekarang tisu dengan air. Upaya pilih dua-duanya, boleh satu saja di antara keduanya ini. Cuma paling afdal pilih air. Daripada itu. Tapi kalau kamu pakai tisu, boleh juga. Nah, itu sudah sholat, tidak apa-apa. Nah, itu. Tapi bisa ganti si batu, si tisu. Secara akal jadi air nyaman baik, bersih di sini dah air. Air nyiur kan, atau air mustakmal kan? Air mustakmal balik paling tua balik daripada air nyaman. Harap dia sekarang ini ada air mustakmal. Tak bisa tak pakai istinja air mustakmal itu. Dan waktu kahwin mulu kan, wah orang strik tu situ kahwin mulu, tadam ember. Ia si besok tidak sah pada kebersih apa jadi sini. Tapi lebih sah bagi batu. Nah ini di mana tempat kita akali itu aja. Dia nyocok akal terjangkau apa juga hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Di sini tempat kita harus jeli memikirkan hikmah daripada hukum Allah itu. Mandi, deh mandi. Kalau tidak ada air, tidak bisa pakai air apa? Kalau tidak ada air apa pakainya? Mandi. Debu. Hikmah kita mandi untuk apa? Untuk bersih. Kok lagi kita kotori dengan debu? Kan? Mana-mana si batu kena si tahu sendiri tu. Lebih lalu daki tu. Lawan ni bu kelapuk si terapus diri tu. Bu mua malik. Kancing mula secara akal itu kelapuk lo setiap panik diri bergolok-gotik mersampi tu le anu tu. Memang pernah terjadi itu sama Sayyidina Umar itu. Bukan Umar kemarin jadi sama temannya Mughirah. Bergian ngimpi tengah lang. Ada syarat langan hukum wah masih Rasulullah. Jadi Sayyidina Umar musafir sama Mughirah kalau tidak salah. Itu. Atau Abu Ubaidah ya. Sama Abu Ubaidah dia musafir. Sama Abu Ubaidah. Tiba-tiba kok bisanya ya sudah diatur dua-dua mimpi basah di jalan. Coba dua-dua orang ini mimpi basah itu sebenarnya udah merari langat mimpi basah itu. Kalau yang teruna-teruna mimpi basah jarang. Udah merari aja mimpi basah lah. Langsung ada senina terjulin langsung itu mimpi bu langsung dia mimpi kebunjaan. Dia main malai kau hanya ke setengah pun malai kan angkam duduk doang mimpi si orang jadi dengan mimpi unik kan tak doa si Senin kan itu mau mimpi ni itu bisa tapi jarang orang mimpi kalau dia sudah punya istri. Nah ini mungkin apa Abu Ubaidah sama
sama Sayyidina Umar, tiba-tiba di tengah jalan bermimpi, mimpi basah, air tidak ada. Tahu memang tayamum memang sudah ada, tapi kebetulan dia tahu tayamum untuk mandi. Sayyidina Umar dia mondon tangke tayamum mandi pun dia sembahyang, dia ngulu dia sembahyang, dia tayamum mendah. Itu kenapa? Karena hanya yang dia tahu ganti wudu, tidak ganti mandi. Itu. Kemudian secara akal, namun mandi lima, namun wudu lima, berarti namun mandi golok, kan? Akhirnya Abu Ubaidah bergolok-gotik. Ya. Sayyidina Umar dia milih bergolok-gotik darah dia tahu. Itu kalau akal sih dia. Kemana? Ini wahara dik bani teja. Akhirnya satu bergolok-gotik, satu je ndik meletek. Melorot. Itu ndik mandi. Dua-duanya itu solat dia. Ini anda solat. Sayyidina Umar, yang dia cukup syarat. Datanglah kepada Rasulullah SAW, kemudian cerita itu tentang itu terjadi. Dua-dua salah. Ya. Seandainya sembahyang salah, golok-gotek salah. Ama yakfika hakaza wa hakaza. Jadi cukup mandi pun seperti tayamum, untuk ganti mandi pun seperti tayamum, seperti ganti untuk wudu, sama ganti wudu dengan ganti mandi pada tayamum. Di mana tempat masuk akalnya? Oh itu dulu kan. Nah tapi di sanalah tempat kita diuji oleh Allah SWT, apakah menyalahkan Tuhan atau tidak. Nah, kita serahkan gimana hikmahnya. Itu. Jadi tidak bisa kita untuk memikirkan ayat mutasabih saja, serahkan saja sama Allah. Kaf haya ain sod apa arti? Qaf alif lam mim sod qaf, dah ada itu artinya. Hatta Nabi tidak diberitahu. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya terkadang saya mikir-mikir pada wasiat, ya, namun dia tahu artinya dia beli doa. Kebetulan juga tidak pernah kita waktu hayatnya Bapak Moses, tidak pernah kita nanya itu apa arti ini, apa arti yang tidak kita tahu maksudnya itu. Hanya jalan saja. Kalau wasiat ada yang tidak kau pahami artinya, ya ambillah yang dipahami. Kalau mutasyabihat biarkan saja jalan sendiri. Tidak ada salah, tak ada artian. Bukan itu. Laisa hadzal maqsudu minal mu'allif. Bukan itu maksud daripada pengarang nanti. Kam min sahihin, kam aibin kaulan sahiha, wa masdaruhu minal fahmis saqimi. Itu. Wa kam min aibin, wa kam aibin kaulan sahiha, wa masdaruhu minal fahmis saqimi. Berapa orang yang mencela kaul yang sahih, dia pahami dari kepahamannya yang sakit, yang salah. Itu. Nah apa tuh nih? Apa tuh lagu saya ganti dengan bab dia cocok penyakitnya. Mending nih saya mulai aja. Wa kam min aibin, wa kam aibin kaulan sahiha, wa apatuhu minal fahmis saqimi. Saya pikir-pikir penyakitnya dari paham yang sakit. Ini cocok kan? Nah, jadi saya katakan ya tidak rusak anunya juga apa timbangannya. Wa kam aibin kaulan sahiha, wa masdaruhu minal fahmis saqimi. Banyak sekali orang yang menyalahkan kaul yang sahih, tapi tidak ada terbitnya dari terbitnya masdaruhu, terbitnya dari pahamnya yang sakit. Nintulin paham
lain yang dimaksud oleh anu kan. Nyatan istilah Bapak Moseh sekena-kena okat kanak pesalakna itu. Sekena-kena okat kanak pesalakna itu orang Kelayu punya itu. Sekena-kena okat kanak pesalakna kan. Di bahasa Kelayu kan. Kita orang Kelayu itu lagu Bapak Moseh yang contohkan. Bapak Moseh juga dari Kelayu, cuma ayah anunya ibunya dari Kelayu. Nah, itu jadi kalau orang tuanya enggak. Sekena-kena okat kanak pesalakna. Tahu mekanan ini oke? Ya bahasa Moseh naik. Waktu saya masih mahat tentunya. Arak sopo dengan sakit bahasa ini dari Moseh ini. Makanya sanadnya Ali ini, ya sanadnya Ali. Artinya tidak ada jaraknya, cuma saya jaraknya. Jadi wa kullu ma qallat rijaluhu ala wadiddu dzakal ladzi qad nazala. Hadis itu kalau yang dekat dengan Rasulullah hanya berapa perawi saja baru dia, itu namanya hadis Ali namanya. Kalau sudah jauh berapa perawi itu namanya nazil, sudah 10 rentetan pun sampai Nabi. Nah kalau ini kamu, saya, Moseh, nah, berarti hanya satu jaraknya, itu Ali sudah itu. Jadi bahasa Bapak Moseh ceritanya dengan Kelayu ini, katanya dengan Kelayu. Arak sopo keluarga seninan sakit dini kenyang Semarang lain toat dini kenyang be dokter be pelian dini kenyang ini susah be dadam de nini bagawean de cara pokoknya sakit wah. Terus karena lelahnya si suami mencari obat, ngurung-ngurung ada anaknya, wah tahu mau nikah anaknya, tahu mau nikah, umur 7 tahun lah, 7 tahun lah tahun mau nikah, bentuknya kembali inak kanak Semarang waktu beli yang kau sepaten dokter dari kenya banu inangku jari watna buah entol uni kanak ini kau jangan lain doang silik anak kan uni kena aman banu inangku melena buah entol uni dia tahu dah buat entol kadang dia bahasa Moseh tu saya kan bahasa bukan bahasa saya itu cuma ini saya tiru bahasa Moseh anu aku melena buat entol tu sili aman kamu yang dirauh tu kurang rostangan toa mungkin mereka sekena okat kanak pesolakna ini nak nah ini nak kanak kena sekena okat kanak pasalah. Jadi lamun bahasa tite dengan bahasa mana kan? Kalau bahasa tite bahasa saya sendiri, ya kan? Semarang lik jauh dini toat mana-mana. Pun muni kanak ni kena asing anu jawab ni nak ketia buat entol kan? Apa nak buat entol kan? Usililah kamu jangan lain doang rawsem berakar dostak kena bununilah hinaan nonton nasi sekedar kena okat kanak saya pesak saya kena wano kalau kata anak kamu salah nano kan jadi no kena awak ni nanti ruan kurang layanan dengan suaminya kan akhirnya biar dia sakit ya kaidah nisa waran inna kaidakun azim dikan inna kaidah syaitan kana dhaifah manik nenek ni kan jadi tipu dayanya setan itu lemah itu sedangkan tipu daya daripada wanita inna kaidakunna azim Surah Yusuf
Yusuf arid an haza wastaghfir li dzambik inna kaida kunna azim. Sungguhnya tipu dayamu sangat itu sangat apa? Sangat besar, pintar untuk menipu. Nah, itu kita begitu kayak kita ada orang saya doang itu kadang bercerita orang saya la ilaha illallah biasa ini wah cerita deh. Nah, itu membuktikan kaidah kun azim. Satu dan yang tadi. Ada kedua, ada seorang suami istri soleh, dia punya suami. Nah, kemudian dia jauh tempat anunya mengajarnya. Pokoknya P4, pergi pagi pulang petang. Terkadang P3M, pergi pagi pulang malam. Itu P3M itu sudah rutin, yaitu laut yang mengajar. Jadi pergi pagi pulang petang atau pergi pagi pulang malam. Rasa di pemadu seolah-olah wanita ini dia tidak kalah lagi, memadu Malik itu. Marah tukang ojek, hemar halaiknya kan, hemar. Dia mengerti anak hemar, anak ojek, wah nih, tukang ojek. Nah itu, tukang ojek. Ya sini, beng kunci, pihak kunci duplikat. Dia di sana di dalam rumahnya, kamar khusus dan ada WC jenis kan, dan kunci dibawa oleh suaminya dan dia sogol loh. Nah, itu tapi tedok-tedok dan pihak kunci kedua. Akhirnya begitu berlaku lah nodanya langganan itu kemalam semama nepe senina sakejelo tukang ojek kepen senina yang tanggawet semama itu. Terus dia pergi karena entah apa firasat, kan dia orang soleh baju kan, firasat ada saja perasaannya ada enak. Beberapa hari ini katanya kok lain perasaan saya, kata anunya suaminya. Apa ya pokoknya gini perasaan. Masa itu kan kunci di bawah itu kan ini sudah lengkap, gimana sekarang berbuat serong dan sebagainya. Pokoknya itu sudah katanya. Saya tidak sengaja, tidak apa-apa, tapi perasaan saya tidak membohongi diri saya katanya. Lalu pada satu hari karena terlalu keras perasaannya, lalu orang bersumpah, sumpah di Gunung Tursina. Nah, itu Gunung Tursina itu. Gunung Tursina. Kalau di sana biasanya kalau sumpah di sana tidak ada yang selamat katanya. Nah, ia tak telek kan? Apa kamu benar tidak pernah ataupun pernah? Di sana kita buktikan. Saya tidak berani juga menuduh kamu secara yakin. Kamu juga mungkin akan marah dituduh. Tapi perasaan saya yang tidak bisa dibohongi katanya. Sehingga nanti kita lihat pada waktu kamu bersumpah di sana. Iya, saya takut lalu Senin. Kapan? Nanti bisa hari Jumat. Ya, libur hari Jumat ya. Jumat, bagus. Ibu kelegar sama ini. Nanti bersumpah merumbi baik kejarian. Akhirnya datang langganannya, musyawarah dia. Senang lalu nanti ngajaran biasa. Tapi sudah janji nanti pada hari Jumat kita akan sumpah di sana, mengumpulkan berembi tak keselamatannya. Aku meniwan tanah ni, menintarannya. Ni aja sama menu. Lemak waktu saya lalu kan dia berdua hemar, dia berdua anu kanun ini. Ane sida pirak diri menjauh hemar lemak. Dia ojek ni tu kan dia buka taik di sida. Ibu kan jangan mati ten kodek lalu jadi sedenden bagus wajar juga lemak kentun berembih gentang ke lemak pokoknya dia entah mupakat. Tentu
Datanglah hari Jumat kan, Jumat datang, hari Jumat datang, yang pergi tentu di atas skenario nya diatur oleh itu datang tukang ojek ini itu, atau hemar ini kan datang hemar tukang bu sengaja saat ini dia cara pakai selana ngaja liwatlah terus ya nonton leman hemar bu sedia pakai diri kan bu bekesai terok le anu hemar apa le contoh tunggang hemar kan bu kesai bu segi tanah apa-apa bu tejot lah sama meno kita nenek sanina no kan anu kan bu terus kita di si mama dah iya kak montai nah kan tahu nentana semamen te kita nek ne sanina te kita nek di situ kang ojek no lakukan sepertinya tejot di sedia. Nah, jadi tidak ada masalah di sini karena semamen dia sanina teri kan kesai terok pun kemajuan sa anu kan sedia no adik kan ada satu kita sama mendo kan nah kita lah tejot lah saat ini dia sama mendo telek dah kemaluan ya wanita ini lalu bersumpah kan ini akal wanita ini kan inna kaidakuna azim ya jodoh lele anu no itu kan kaidakuna azim terus dia bersumpah ya nahuni demi Allah tidak ada yang pernah melihat kemaluan saya kecuali engkau sebagai suami dan tukang ojek tadi. Kena datang deh, kena lagu suaminya mengatakan yang tadi itu, padahal yang liwat maksudnya, yang sudah liwat. Namun dia menonton deh, tahu kena apa itu ni kena ojek sabaru itu kan, namun dia menonton kan, yuk kami piram kita, kan? Tapi dia tadi, padahal bukan tadi yang dibaca wanita itu, yang sebelumnya itu. Jadi demi Allah tidak ada yang pernah melihat kemaluan saya kecuali side kance tukang ojek sabaru. Tentu kan lagu ni sana doang kena sebelumnya selamatlah dia. Itu dari sumpah itu. Inna kaidakunna azim wa inna makruhum wa inna makruhum litazula minhul jibal. Bisa jadi nanti hancur gunung juga dengan kait apa dengan tipu daya wanita. Sampai-sampai Abdullah ibnu Abdissalam seorang Yahudi masuk Islam. Dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya lebih yakin engkau menjadi Nabi dan Rasul daripada anak saya adalah betul anak saya. Saya ragukan anak saya kata, tapi lebih yakin saya kepada Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul daripada anak saya adalah anak saya. Itu. Yuk, ngapa aku kata demikian? Iya. Kalau Nabi Muhammad menjadi Nabi adalah sudah saya baca di kitab-kitab. Sudah tidak ada kitab yang dulu-dulu itu mesti disebut ada di sana bahwa sayati Muhammadun Ahmad disebutkan Ahmad Rasulun Khatamul Anbiya. Jadi saya yakin berapa kitab itu yang tidak pernah dirubah maksudnya itu daripada anak saya dan anak. Kalau anak saya katanya tidak saya yakin 100%, tapi bukan saya tuduh istri saya, tapi itu kemungkinannya, itu kemungkinannya. Tidak pernah dituduh istrinya, cuma kemungkinannya. Mungkin saja, bisa saja, saya tidak tahu pekerjaan wanita katanya. Jadi suaminya mengatakan, Abdullah bin Salam mengatakan, saya tidak tahu pekerjaan wanita di rumah. Waktu dia pergi ke Syam, pergi berdakwah, pergi ke Syam, berusaha, tidak tahu di rumah kepandaiannya menutup diri, tidak cerita, tidak apa, bermain cantik, itu kan sehingga tidak diketahui oleh suaminya. Itulah menurut pendapat Abdullah bin Salam. Jadi lebih saya yakin kepada Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul daripada anak saya adalah anak saya. Wali Quran ada itu kan, kama ya'rifuna abna'ahum, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, sampai itu jadi contoh itu. Maka itulah yang dicontohkan oleh Abdullah bin Salam, karena di Quran ada contohnya
itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Itu dia tahu Muhammad itu menjadi nabi sebagaimana dia tahu bahwa sebagaimana dia tahu anaknya. Itu wah yang luar biasa sih yakinnya kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi zaman sekarang pakai HP molah, dan orang punya suami lebih molah daripada yang tidak punya, karena ada keraguan kalau tidak punya suami. Membetian kan susah. Kalau dia punya suami dia membetian ya ono selawe kan. Itu seperti yang saya cerita dulu, seorang pelajar mahasiswa ada sebelah timur, ada paling barat, dari Medan, dari Papua, sekolah di Jogja kalau tidak salah ya, pacaranlah mereka. Nah, itu tapi entah apa sebabnya sampai tidak terjadi pernikahan. Laki pulang ke rumahnya, si wanita pulang ke rumahnya. Si laki kawin punya anak, si wanita pun sudah kawin punya anak. Pada suatu tadi itu jadi kepala sekolah, itu jadi kepala sekolah juga di rumahnya sama. Ada undangan dari pemerintah, pertemuan semua kepala sekolah disebut misalnya di Jakarta misalnya, kita cuma Jakarta. Nah itu pertemuan, bertemulah dua insan yang bekas pacar dulu, cinta bersemi kembali, ya kan? Tonton benar pada sudah itu sudah suami, itu sudah istri. Nah, itu tonton pada ingat salah zaman kenangan salah ya bukan cinta bersemi kembali. Itu tahun lalu hotel sewa hotel bola jo hotel pun sampai bola duduk kajian beraya salah. Itu ane dah bertian sini udah ya semama wah negara semama dah ada keraguan. Ini pulang ke rumahnya sama suaminya, ini pulang ke rumah pada istrinya. Itu selesai. Itulah kemungkinannya, tapi tidak mesti terjadi. Itulah kemungkinan bisa diakali. Bab minta nak bekas nondokan desa, nonoskan dek apa? Tahu bekas. Itu. Nah itu kita harus hati-hati. Walaupun punya kesempatan, jangan diambil kesempatan kalau memang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah di mana-mana, Allah berada di mana-mana. Dia tahu kita kan, sembunyi ataupun tidak. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya tidak ada sunyi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang ada di langit maupun apa yang ada di tidak ada yang nyebut lah itu kalau Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu jadi hikmah seperti yang tadi itu, kita bagaimanapun kembali kepada kebijaksanaan Allah. Apapun yang terjadi pada kita, yang nyocokkah dalam perasaan kita, yang tidak nyocok terima saja. Makanya syair yang sudah saya tuliskan di YouTube yang hebat itu kan ya, wa in kunta fi hajjil a'immati ragiban bawatin ala antan tahikal waqa'iu binafsin wa kurin inda kulli karihatin wa qalbin saburin wa huwa bisadri mani. 8 bait banyaknya ini, tapi sengaja saya hafal, tidak mau repot, sudah hafal semuanya sampai 8, tapi karena terlalu banyak akan dihafalkan, saya sengaja tinggalkan itu hanya 2 yang saya ambil, karena yang 8 itu, yang 4 belakangan kembali kepada 2 yang di atas. Itu jadi apa kata? Fa in kunta fi hadil a'immati ragiban waqtin ala antan tahikal waqa'iu binafsin wa kurin inda kulli karihatin wa qalbin saburin wa huwa fi sadri mani lisanuka mahzunun wa tarfuka muljamun wa sirruka maktumun ladar rabi'in za'iu wa khudh hadha al-laila khudhu zari'atan liyaumin abusin azza bihi zara'iu. Apa yang dahulu ini? Lisanuka mahzunun wa qalbuka ja'iu wa sadruka. Itu jadi, tapi tidak mau saya, karena itu banyak mau dihafalkan, mau diingat, akhirnya separuh.
Hanya ini yang dua ini kembali pada yang anu. Artinya tadi fa in kunta fi hadil a'immati ragiban, kalau kamu ingin bagaimana perjalanan, bagaimana hidup ulama-ulama dulu, imam-imam dahulu, kalau kau ingin seperti mereka, fawattin ala antan tahikal waqayu, maka sabarlah, tenangkanlah hatimu terhadap segala macam kejadian yang menimpa dirimu. Tentu menggembirakan, mengecewakan, ya tidak lepas dari itu. Yang menyusahkan, yang mengecewakan, ada saja di sana. Dengan apa kita hadapi? Dengan nafsin waqurin, dengan jiwa yang tenang, wa qalbin saburin, dan dengan hati yang sabar. Bi kulli karihatin, dalam suatu yang mengecewakan, namun sama menggembirakan ya. Desa lalu ini yang mengecewakan yang perlu kesabaran. Mengembirakan saya dia boleh gembira, senang, itu dia nggak boleh susah, dan boleh nggak sakit, itu kan. Wahwa fisadri mani'un, tapi ini semuanya fisadri mani'un, agak sulit sebenarnya itu. Wahwa fisadri mani'un. Jadi dia mengatakan apa tadi? Fa in kunta fi hadil a'immati ragiban fawattin ala an tantahikal waqa'i'u binafsin waqurin inda kulli karihatin wa qalbin saburin wa fis sadri bani'um. Sengaja saya tidak hafal, walaupun sudah hafal saya tapi tidak ulang itu, akhirnya pergi sendiri terus baru. Jadi terlalu banyak yang semua ingat, akhirnya sengaja ke diingat di sana, karena akan kembali pada yang dua ini saja. Itu. Jadi di sini dia di Minhajul Abidin. Nanti saya menghafal dulu, saya tulis di pagar tempat tidur, apalah dengan terhafal tanpa dihafal. Itu 8 banyaknya, 8 bait. Apa sudah liwat ataupun sudah juz apa ini? Juz berapa? Juz pertama. Kalau juz pertama mungkin belum, tapi kalau juz kedua aja sudah. Juz kedua ini, juz kedua berarti sudah. Ini juz pertama dia. Itu. Kalau mau cepat cari di Minhajul Abidin ya, buka unarak dosa air balut ya. Ya anu. Ya. Yang konten seharusnya akan mengatakan lisanu kamazunun wa tarfu kamul jamun wa sirru wa maktumul rabbi nadar rabbi zayu. Itu lanjutannya separuh-separuh tapi datang sedikit. Itu. Jadi kesimpulan tadi, kita menerima segala hukuman Allah pada diri kita, kehendak Allah pada diri kita. Tentu sebagaimana kita menerima kesenangan, begitu juga kita terima kekecewaan, karena dua-duanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dikailah ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya jangan kamu terlalu kecewa terhadap apa yang kamu tidak dapat, dan jangan tuh senang terhadap apa yang kau dapati. Rim-rim lebih baik. Dan senang, jangan tuh senang. Susah pun jangan terlalu susah, sehingga rata. Itulah cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita lihat pergerakan Maulana Syekh, kita lihat cara beliau, tidak pernah saya lihat beliau susah, tidak pernah saya lihat kok terlalu senang. Jadi biasa-biasa saja beliau itu. Itulah yang tolak umruhu wa sunna amalu bi sihatin wa afiyah. Ya, doa yang tawil amrahu wa sehat badanu wa fitaatillah, gitu kan. Ya, jadi Allahumma tawil amarana wa sahih ajsadana wa fitaatillah. Bab apa guna nak belo-belo umur bu dek sehat itu mau nak sagirang 100 tahun atau karumlah tahun umur bila umur lagu jak
jadi tipah mangan mengan tetowo nai menek tebeso dalam semendak terik selewo tuti ton lawo tinduk doang ngomengannya di tau tedu ndara lain gawe kecuali tinduk usah menolak lo jaga doh serian aruan tinduk cukup berpenuh dulu itu wajar ngerepotan kan ngerepotan jadi harus kita mohon kepada Allah panjang umur sehat walafiat dan taat kepada Allah. Bila umur kita taat pada Allah dah timbang-timbang dosa dan gawe usah baru apa lot ada sandi berumur dosa kan itu jadi ada fi sehatin walafiat itulah maksud yang kita lihat itu ya panjang umurnya sehat walafiat dan juga taat kepada Allah itu sehat dan maksud kan tidak pokok-pokok maksud itu terus ya itu itulah karena dia dipelihara dan oleh segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna waliyallah yatawalla salihun kan. Nah itu jadi mudah-mudahanlah kita termasuk yang panjang umur, sehat walafiat, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu menerima apa saja putusan Allah kepada diri kita. Biasa ini kalau yang senang dalang dari maya, tapi yang kecewa ini yang mutanawi kita itu. Ada yang bisa nerima, ada yang stres, ada yang serpes, ada yang depresi, ada yang pusing, ada yang bingung 1000 bahasa, ada yang pokoknya wah itu karena tidak sanggup menghadapi kekecewaan itu. Cerita batur pilih seberaya bu di atas duit itu undik mau padahal warak selain lalu itu kan biasa kayak dong lalu nasi barat itu kan lalu ya itulah jadi kita terima walaupun kecewa itu jadi buat kurangan KPM segede iya buat loyan iya sakit iya sehat apa lagi madu enggih ndek madu enggih sudah diatur Tuhan kan itu nek selapun madu nanti kan bau lebih ya kan sekarang mahat banin banat jauh bedanya arah lebihan dengan ini itu ini yang ada sekedar selaput jauh li apa yang tak perlu anon bagi pelangi lawa itu kan nah lemak mana pengajian pada nina-nina ti pada madu dia baca kata madu jak darah kena tak muni-muni mana-mana cerita-cerita tadi itu kan dari awal sampai akhir itu kan menghadapi kecewaan gembira itu mauduknya yang tadi itu kita terima pada hukum Allah yang menimpa diri kita tapi tak mau kita susah tapi itu yang terjadi itu kemauan Allah tak mau kita sakit tapi itu yang terjadi dia udah sakit udah kecewa dah ada berdoa tapi itu terjadi itulah tanda mahukan Allah punya kemauan ni maratan niepin nenek tanpa itu tamat mahat pada bikin sandi tamat mahat aduh mulai negara kena jeluang berguru aku daripada menjadi senina untuk kena si santalan dalik semama coba untuk kena semama jeluang berguru le aku daripada menjadi semama untuk kena wah mati yang arah menun yang kena senina si santalan wajar almarhum lagu berarti apa rano berarti dia tahu diri jadi mahat sanina no ndang gawe semama menjadi semama je bu lain berdoa pada dia udah ni jadi semama kelai maun bu dia main dia jadi semama bu dia kena ndang gawe semama apa yang nanti kena senina apa si semama duluan menjadi senina duluan berguru le aku daripada semama ni kata yang terperingat nak dia tahu diri nuni salain no yang sa angenan seniman itulah oleh sebenarnya itulah wanita namanya
kita limaklum inna kaidakunna azim. Ya. Kaidakunna azim, sungguhnya tipu daya wa makar apa wa inna makruhum litazula bil jibal. Itu tipu dayanya bisa menghancurkan gunung itu kan. Kalau laki aja himmatul jibal, himmatul rijal tahdumul jibal. Tapi kalau wanita aja makruhum litazula bil jibal. Itu kan pada jibal doang ya. Itu tipu daya wanita akan menghancurkan gunung. Cita-cita seorang laki menghancurkan gunung. Gitu. Nah, gunung apa juga? Sang gunung Pengsong. Ya. Gunung yang pendek, gunung yang dinaiki atau gunung yang ada macam gunung lain. Ada macam dua gunung, ada gunung dinaiki, ada gunung yang titik-titik. Nah, lanjut. Apa lain baru? Jadi zikru damanillah itu. Jadi caranya kita tawakal itu mengingat semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal kita menerima jaminan Allah. Wa hisnu hisnihi, dan menjadi benteng dari bentengnya. Ada benteng, pertama bentengnya, kedua benteng dari benteng itu perlu dibentengi lagi. Itu hisnu hisni. Itu tawakul tadi itu. Jadi hisnu hisni. Zikru jalalillahi wa kamali fi ilmihi wa rizqihi wa qudratihi wa barat wa nazahatihi anil khulfi wassahmi wal azzi wal naqsi. Nah, jadi kita harus yakin katanya, mengingat kehebatan, ketinggian Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan Allah pada ilmunya yang tidak kurang, pada rezekinya, pada kekuasaannya, dan pada kebersihan daripada al-khulfi untuk memiwali janji, wasahwi suci dari lupa, wal aji lemah, wa naqsi dan kekurangan. Itu Allah nazahati. Jadi kita yakin nazahati itu persisnya Allah dari sifat mengingkari janji, sifat lupa, sifat lemah, sifat kurang. Itu. Jadi kita yakin bahwa tidak ada sifat ini pada Allah Subhanahu wa taala. Faiza wazabal abdu ala hadhil azkar, apabila seorang hamba selalu tetap dalam hatinya ingatan ini, bagaimana? Ba'asahu ala tawakkuli ala Allah Subhanahu wa taala bi amir rizki, maka akan dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan tawakal kepadanya dalam masalah rezeki. Jadi luar biasa caranya Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur hambanya. Itu. Kalau sakit ingat wah sehat ngonek. Ya. Namun lapah buat basuh kuat. Uap berhasil, kuat berhasil. Andai lemak lalu berdagang, rugi sekali berjaga, kuat obati. Namun ngaruh bisa kebetulan dari pari dipangkat, sede pari batu dek mau mata setahun, wah 3 tahun wah jari wah berhasil. Itulah cara kita membanding-bandingkan. Jangan lihat itu saja. Jadi lihat keberhasilan sebelumnya untuk membanding-bandingkan. Namun kita kelengian senina ada juga kebaikannya banyak. Lihat kekurangan suami, banyak juga kelebihannya. Jangan hanya lihat kekurangannya saja. Sehingga tenang kita. Manusia itu tidak ada luput daripada kekurangan. Namanya manusia, hamba Allah. Kita diatur oleh ada yang mengatur. Kita hanya menerima pengaturan. Itu. Kalau tahu ya ramalan sana ya tenang itu insyaallah. Itu. Jadi kayak kata-kata dari awal tadi itu, ya memang untuk hari ini aja insyaallah ndek mak kecewa-cewa dalam menghadapi penghidupan bagaimanapun keadaan. Itu kau akan hanya menyerah
hanya jadi hamba Allah, menyerah pada pengaturan Allah. Yang punya bukan kita punya, hatta badan kita, anta wa maluka wa waktuka wa segalanya punyanya Allah. Itu kita ada hak pakai, itu kita apa hak pakai. Wa mal malu wal ahluna illa wada'iu la dud wala budda yauman anturaddal wada'iu wa mal malu wal ahluna illa wada'iu. Lalu pun baru fala budda yauman anturaddal wada'iu. Itu kawan apa dengan dah lupa. Wa mal malu wal ahlu na illa wada'iu wala budda yauman an turaddal wada'iu. Sama wada'iu dan akhirnya. Harta kita, ahli kita, keluarga kita, nyawa kita, harta kita, semuanya itu tidak ada lain kecuali hanya adalah wada'i, titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala budda yauman, dan tidak boleh tidak pada suatu hari nanti akan kamu kembalikan. Itu akan kamu kembalikan titipan itu, termasuk nyawa kita, harta kita, kesehatan kita, badan kita, semuanya titipan. Makanya jangan dipergunakan pada yang tidak diizinkan oleh Allah. Nanti akan marah Allah kalau dia tidak dipelihara titipannya. Secara manusia baik ni. Anu akan ni tutup naik ni jaga akak nggih kan. Untuk doa akan si mano kurang lain tu. Kodai pasang rosaros. Datang ipi ni. Betul anu. Han itu tahun baru biar. Han. Bisa. Ya Allah, gawing sak suruh titipan aja, kasih ini pin. Mungkin sanggup nenek baik. Itu kebelok. Itulah. Jadi kita ini, badan kita, hidup kita semuanya titipan. Kalau kita pergunakan pada yang bukan tempatnya, nanti Allah akan marah pada titipannya. Kita dititipkan anak, titipkan kesehatan, titipkan istri, titipkan harta, dititipkan benda dan sebagainya. Kalau kita kesia-sia dia, itu sudah berarti Allah akan marah nanti kepada titipannya. Yuk kan dia tua sanggup titipan anak, ya dewasa aku nak merari mendekat. Nah merari itu berarti sanggup untuk dititipkan anak. Aneh undi merari aneh, mosot terus, tapi tidak ada mosotan dalam Islam. La rohbaniyata fil Islam. Tidak ada pendeta-pendetaan dalam Islam. Pendetaan jangan merari, kena rohban itu tidak merari. Jadi berbeda kan tadi tahu cuma pendetaan di mana menari. Jadi sekarang Nabi mengatakan la rohbaniyata fil Islam. Tidak ada ya, tidak kawin dalam Islam itu. Jadi kalau Islam ya tidak disuruh kawin, malahan disuruh lebih malahan kan itu terbalak mausot. Nah, kan ada pernah datang 3 orang kepada Nabi mengatakan, saya tidak akan tidur malam yang sembahyang luntuk, saya tidak akan makan waktu siang yang puasa luntuk, saya tidak akan kawin dengan wanita yang bantot diri. Nah, itu apa jawab Nabi? Amma ana wa anamu wa akumu wa akulu wa asumu wa ubtiru wa atazawwadud nisaa wa ana ahsakum rajulan. Itu saya, kata Nabi, wah ke tendo, wah tedam, wah mangan, wah ngenam, wah puasa, wah kedek, menarikan dah. Sayalah paling takwa di antara kalian. Arak alimah si Rasulullah, arak hebat Rasulullah, berembil mentah di bawah kalah Nabi. Nah itu
Iwan ngaku Nabi, saya kawin, saya tidur, saya bangun, saya makan, saya minum, saya juga puasa suatu waktu, dan kawin juga saya. Nah, udah kena sabaru, kena arak dia tadam-tadam semalam-malam, arak kena dia mangan-mangan kejelo, dia meraih dan bantau diri. Itu. Ya paling salah yang pernah itu kan, ternyata bukan itu. Itu bukan itu. Ya Rasulullah selalu atas zawud nisa. Nah, itulah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa qala fa in qila yalzamul abda talabur rizqi bihalim ma ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan mubarakan ma'suma la nadamina wa la minna wa la ma'ana syaqiyya wa la maruna. Allahumma hadina hudak wa ja'alna man syarri ridak wa la tawallina waliyan siwak wa la taj'alna man khalafa amraka wa asak. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyu